ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن هيأ لهم مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات ليزدادوا فيها من القربات ويستكثروا فيها من الحسنات، فينال بذلك أعلى الدرجات. وإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه في أيام النحر والتشريق، نهر الدحايا وإراقة الدم الهدايا، فإنها من شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهي سنة أبينا إبراهيم وهدي نبينا محمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا دحى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمر بها قولا، دحى عن نفسه وعن بيته وأقام بالمدينة سنين يدحي. قال أنس رضي الله عنه: دحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. متفق عليه. واقتفى أثره صحابته الكرام فدحوا كما دحى عليه الصلاة والسلام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. أيها المسلمون، إن الأضحية عبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الأضحية على هادي رسول الله إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانئها. فمن تلك الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ من غيرها. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ومن شروطها أن تكون قد بلغت سنا معتبرة شرعا، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الدعن ما تم له 6 أشهر. ومن شروطها أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: الأوراء بين عورها، والمريدة بين مرضها، والأرجاء بين ذرعها، والكثيرة التي لا تنقي أي هزيلة. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وليست العيوب عباد الله محصورة في هذه الأربع، بل ما كان مثلها أو أشد منها فإنه عيب يمنع من إجزاء الأضحية كالعمياء. ومن شروطها أن تذبح في الوقت المعتبر
شرعا، وهو بعد الفراغ من صلاة العيد إلى غروب الشمس ثالث يوم من أيام التشريق على الصحيح، أي اليوم الرابع من أيام العيد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، فيستحب للمضحي أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، وإلا وكل مسلما في الذبح ويشهد ذبح أضحيته ولا يعطي الجزار منها ثمنا لذبحه، لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. رواه البخاري ومسلم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج. واعلموا عباد الله أن المقصود الأعظم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الحج، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا يصل إلى الله من لحومها ولا دمائها شيء لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالح. ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم. الحج. ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النهر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بهذا الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيها والجسد الذي لا روح فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. أحمده على نعمه الجمة، وأشهده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فإن الله جل وعلا اصطفى يوم عرفة بين سائر الأيام وخصه بمزيد الفضل والإنعام، يوم يؤم الله تعالى عباده بالرحمات ويكفر فيه السيئات ويقيل فيه العثرات. يوم أقسم الله تعالى به في كتابه العزيز فقال سبحانه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. واليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وإن مما يشرع للعبد المسلم غير الحج أن يصوم يوم عرفة ليفوز بتكفير الخطايا والسيئات. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة
والسنة التي بعده رواه مسلم. أيها المسلمون እንግዲህ ኹጥባው መልእክቱ ፊት ለፊታችን የሚጠብቅ አሁንም ያለንበት እጅግ በጣም የተከበሩ እጅግ በጣም የራቁ ቀናቶች ላይ ያለነው። በእነዚህ ቀናቶች መልካም ስራ መስራት ከማንኛውም መልካም ስራ ጋር አይወዳደርም። ሀታ ከጂሃድ ጋር እንኳን ቢሆን አይገናኝም። እነዚህ ቀናቶችን አስመልክቶ ከረመዳን ይበልጣሉ ወይስ አይበልጡም በሚል በዑለሞች መካከል እርስ በርስ ግጭት ያለባቸው ቀናቶች ናቸው። ይሄ ቀን እጅግ በጣም የገዘፈ የከበረ የላቀ ቀን ነው። በእነዚህ ቀን አለመጠቀም እድለቢስነት ነው። እነዚህ ቀናቶችን መጠቀም ደግሞ እድለኛ ከሚያደርጉ ተግባራቶች መካከል አንደኛው ነው። ዛሬ ያው ፊት ለፊታችን የሚጠብቀን ደግሞ 9ኛው ቀን አለ። ይሄ 9ኛው ቀን እጅግ በጣም የገዘፈ ቀን ነው። ከስምንቱም ቀን የበለጠ ነው። ይሄ 9ኛው ቀን አላህ የማለበት ቀን ነው። ወሰማኢ ዛቲል ቡሩጅ ወልየውሚል መውዑድ አላህ የውሙል መውዑድ የቂያማ ቀን ነው። ወሻሂድን የዓረፋ ቀን ነው። ወመሽሁድ የጁምዓ ቀን ነው። አላህ በጁምዓ ቀን ምሏል፣ በዓረፋ ቀን ምሏል፣ በቂያማ ቀን ምሏል አላህ። እነዚህ ቀናቶች 9ኛው ቀን የዒዳችን ቀን ነው። ዒድ ነው ብለዋሉ የአላህ መልእክተኛ። 10ኛው ቀን ዒዳችን ነው ብለዋሉ። ከ10ኛው ቀን በኋላ ያሉ አያሙ ተሽሪክ እነዚህ ሁላ ዒዳችን ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች መልካም ስራ በመስራት ወደ አላህ ያቀረበንን ኢባዳ በማድረግ ወደ አላህ ጋር ልንቃረብ ይገባል። 9ኛው ቀን ማለትም የፊታችን ማክሰኞ መጾም ይወደዳል። የአላህ መልእክተኛ ጾመዋሉ፣ ጾመው አዘዋሉ። ታዲያ ምንድነው የሚገኘው አጅሩን በተመለከተ? የ2 ዓመት ወንጀል 1 ዓመት ያሳለፍነውን 1 ዓመት ወደፊት የሚመጣውን 2 ዓመት ወንጀል ያስምራል ብለዋሉ። ከዛ ከነሱ አላህ ያድርገን። ሌላኛው ኡዱህያ ነው። የኡዱህያ ትልቁ ኢባዳ ከነዚህ ከ9ኙ ቀናቶች በአጠቃላይ ደግሞ የሚበልጥ ቀን የኡዱህያ ቀን ነው። የኡዱህያ ቀን ሐጃጆችን እኛንም አንድ የሚያደርገን ኢባዳ የሚያስተሳስረን አንድ ነገር አለ። እሱም ምንድነው? ደም ማፍሰስ። ኡዱህያ ከብቶችን፣ በጎችን፣ ግመሎችን ማረድ ወይም አንዓሙ 3 አይነት እንስሳዎችን በማረድ ወደ አላህ የምናቀርበው ቁርባን ነው። ታዲያ ይህንን ቁርባን ወደ አላህ ስናቀርብ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኡዱህያ ሱና ነው የሚሉ ዑለሞች አሉ። ሱና ነው ለሚለው ማስረጃ ብለው የሚያቀርቡት ከእናንተ አንዳችሁ የዙልሒጃ ቀናቶች የገቡ ጊዜ ማረድ የሚፈልግ ከሆነ አንድ ሰው ጥፍሩን እንዳይቆርጥ፣ ጸጉሩን እንዳይነካ፣ ከሰውነት አካሉ ምንም ነገር እንዳይነካ ብለው ነቢዩ ሲናገሩ ማረድ የሚፈልግ ማለታቸው ሱና መሆኑን ያሳያል ይላሉ። አይ ዋጅብ ነው የሚሉ ዑለሞች ደግሞ ማስረጃ እነሱም አላቸው። ማስረጃቸው ምንድነው ከተባለ ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሃር፣ ለጌታ ስገድ እረድን በማለት አላህ ተናግሯልና ይሄ ዋጅብ መሆኑን ያሳያል ይላሉ። ሌላኛው አቅም ሰጥቶት አላህ ኡዱህያም ማረድ የማይችል ሰው የምንሰግድበት ስፍራ ላይ እንዳይቀርብ እንዳይመጣ ብለው ነቢዩ ተናግረዋሉ። ስለዚህ ዋጅብ ባይሆን ኖሮ ይህን አይሉስም ነበር ብለው ይናገራሉ። አላኩል ያህል ዋጅብ አይደለም እንኳን ብንል በጣም የጠነከረ በጣም የከበደ የሆነ ሱና ነውና ይህንን በከንቱ በቀላል ልናመልጠው ወይም ሊያመልጠን አይገባም። ሌላኛው ይሄ ኡዱህያን የምናርድበት ወቅት አለ፣ የተደነገገ ወቅት አለ። ያንን ወቅትን በተመለከተ የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም እርዱን አንድ ሰው መፈጸም ያለበት ከሰላት በኋላ ነው አሉ። ኢና አወለ ማ ነብደኡ ፊ የውሚና ሃዛ አን ኑሰሊ፣ እኛ የዒዳችን ቀን የመጀመሪያ ተግባራችን ሰላት መስገድ ነው አሉ። ሰላታችን ከሰገድን በኋላ የመጀመሪያ ተግባራችን እርድን ነው የምንፈጽመው ብለዋሉ። ስለዚህ ሰላታችን ከሰገድን በኋላ የመጀመሪያ ተግባራችን እርድ ነው መሆን ያለበት። ከቻልን ደግሞ ከዛው እርድ ላይ መብላቱ ይፈቀዳል። ሁለተኛው የምናርዳቸው እንስሳዎች ማሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ማለት መጀመሪያ የምናርድበት ቀን የዕለት ዕለት ቢሆን ይወደዳል። የዕለት ዕለት ያልቻለ ሰው አቅሙ ያልፈቀደለት ሰው እነዚህ 3ቱ ተከታታይ ቀናቶች ላይ ማረድ ይችላል። ስለዚህ የማረጃ ቀን 4 ቀን ነው ማለት ነው። የዕለት ዕለት የዒዱ ቀን፣ ከዛ በኋላ 3ቱ አያሙ ተሽሪክ፣ በእነዚህ ቀናቶችን ማረድ ይችላል። አፍደሉ የሚሻለው ግን የዕለት ዕለት ማረዱ ስለሆነ ማለት
ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላም ይሄንንም በግልጽ ተናግረዋል። ሌላኛው ደግሞ አስተራረዱን በተመለከተ አንድ ሰው በሚያርድበት ጊዜ ለራሱም ለቤተሰቡ ማረድ መቻል ይኖርበታል። የሚያርደው እንስሳ ግመል ከሆነ የሚያርደው ግመል እድሜዋ 5 ዓመትና ከዛ በላይ መሆን አለባት። እንደገና የሚያርደው ሰው ለ7 እና ከ7 ሰው በታች ነው መሆን ያለበት። ከ7 ሰው በላይ ከተጨመረ የኡዱህያውን ምንዳ አያስገኝለትም። ከብት ከሆነ 2 ዓመትና ከዛ በላይ መሆን አለባት። ከዛ ልክ እንደ ግመሏ ለ7 ሰው አብሮ መሻረክ ይችላሉ። 8ኛ ሰው ከገባበት የኡዱህያውን መስፈርት አያሟላም። ከዛ በኋላ ማነው ፍየል ነው። ፍየል ደግሞ አንድ ሰው ፍየል ሲያርድ 1 ዓመትና ከዛ በላይ የሆነ እድሜ መሆን አለባት። ለብቻው ማረድ ይችላል፣ ለቤተሰቦቹ ለይቶ ማረድ ይችላል። በግ ከሆነ ደግሞ 6 ወርና ከዛ በላይ መሆን አለባት ብለው ያነሳሉ ዑለሞች። ታዲያ በግም ፍየልም ለብቻው ማረድ ይችላል። ይህንን በሚያርድበት ሰዓት ላይ አላሁመ ሃዛ ሚንከ ወለከ፣ ጌታዬ ወይ ይሄ ከአንተ የተሰጠኝ ስጦታ ነው፣ ወደ አንተ ማቀርበው ቁርባን ነው በማለት ይህንን ሊነይት ይገባል። ከዛ በኋላ ለማይችሉ ቤተሰቦቹ ነይቶ ማረድም ይችላል። ሰውየው ለማይችሉ ቤተሰቦቹ ዙሪያ ላይ የማረድ አቅም የሌላቸው ከሆነ ለነሱ ነይቶ የሚያርድ ከሆነ ለነሱ ይደርስላቸዋል። ሌላኛው ነብዩ አለይሂ ሰላም እሳቸው አርደዋሉ፣ በአልይም ደግሞ አሳርደዋሉ ግመሎችን። ታዲያ ለማይችሉ ኡመቶቻቸውን ጭምር አርደዋሉ። አላህ መልእክተኛ አቅማችን የለም አይፈቅድልንም ማረድ አንችልም አታደልንም ብላችሁ ራሳችሁ እንዳትቆዝሙ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም አርደውልናል ለማረድ ለማይችል ሰው። ሌላኛው የሚታረደው እንስሳ ካረድን በኋላ ለገፋፊው ቆዳውን መስጠት፣ በክፍያ መልኩ ቆዳውን መስጠት የተከለከለ ነው። የአላህ መልእክተኛ በግልጽ ከልክለዋል። ስጦታ ለማንኛውም ሰው ይሰጣል፣ ለገፋፊውም ሆነ ለሌላ አካል። ነገር ግን የገፈፍክበት ገንዘብ ከሚሰጥ ቆዳውን ሰጥ ብሎ በክፍያ መልኩ ማድረግ አይችልም፣ መሸጥም አይፈቀድም፣ አይሸጥም ብለዋል የአላህ መልእክተኛ። ሌላኛው 3 አይነት እንስሳዎች እንጂ ከ3 አይነት እንስሳ ውጪ መብላቱ የሚፈቀድ የሆኑ እንስሳዎች ቢሆኑም ለኡዱህያ አይበሉም፣ አይፈቀድም። እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ግመል፣ ከብትና በግና ፍየል እንዳንድ ተቆጥረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማሟላት መቻል ይኖርብናል። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ እንስሳዎች የምናርዳቸው እንስሳዎች ከነውር የጠሩ መሆን አለባቸው፣ የጸዱ መሆን አለባቸው። የአላህ መልእክተኛ በራ ኢብኑ አዚም ቅድም አረብኛው ላይ እንደጠቀስነው እሱ በዘገበው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? አርበው ላ ቱጅዚኡ ፊል አዳሂ አሉ። 4 አይነት እንስሳዎች ለኡዱህያ አይበቁም አሉ። የመጀመሪያው እውር የሆነ እውርነቱ ግልጽ የሆነ ማለት ነው፣ ማየት የማይችል። ሁለተኛው በሽተኛ የሆነ በሽታውን ግልጽ የሆነ የሚታይ የሆነ። ሶስተኛው አርጃ የተባለ አንካሳ የሆነ አንካሳነቱ ግልጽ የሆነ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ አልከሲራ ከሲራ ይባላል። ይሄ ማለት መግኔ የሌለው መግኔውን የጨረሰ ይህም ግልጽ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንስሳዎች ከማረዳችን በፊት ገንዘባችንን ከመክሰሩ በፊት ይህንን እንድንጠነቀቅ ይገባናል ማለት ነው። በስተ መጨረሻ አደራ ልል የምችለው የዕለት ዕለት መልካም ነገር በማድረግ ሚስኪኖችን በማብላት የቲሞችን በመንከባከብ እኛ ቤት ማረድ ችለናል። ማረድ የማይችሉ ሰዎችን ለነሱም በማካፈል የኢዱ ቀን በደስታ ልናሳልፈው ይገባናል እላለሁኝ። በስተመጨረሻ ያው ይሄ ቀን አብዛኛው ሰው ወደ ክፍለ ሀገር ይሄዳል። ስለዚህ ክፍለ ሀገር የምትሄዱ ወንድሞች እህቶች፣ ለእናንተ የመጨረሻ ወሲያ ማደርገው የምትሄዱት ለትልቅ ኢባዳ ነው። ዚያራን የሚያክል ትልቅ ኢባዳ ነው የምትፈጽሙት። ይህን ኢባዳ ስትፈጽሙ መንገድ ትጀምራላችሁ። መንገድ ላይ ያለ ሰው ኢባዳ የሚያደርግ የሆነ ሰው ልቡ የተንጠለጠለ ነው። መንገድ ደግሞ የእሳት ቁራጭ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ጉዞ እያደረገ ያለ ሰው አደቡን አሟልቶ ስርዓቱን ጠብቆ አዳቡ የሰፈር የመንገድ ጉዞዎችን አዳብ ስነ ስርዓቶችን ጠብቆ ዚክሮችን እያለ ነው መሄድ ያለበት እንጂ ዘፈን ከፍቶ ኮንትራት ተኮናቶ ዘፈን እየከፈቱ መንዙማ ነሺዳ ሬጌራ ጋር ያለው
የሙዚቃ መሳሪያ ያለው ከፍቶ እየጨፈሩ መሄድ አደብም አይደለም። አቂባችንን መጨረሻችንን በምን እንደሚያልፍም ስለማናቅ አላህን ልንፈራ ይገባል። የመጀመሪያው አደራ እሱ ነው። ሁለተኛው ከሄድን በኋላ እዛው ሀገር ቤት ላይ ምናልባት ዛሬ ስራ የጠመመብን፣ ትዳር የተበላሸብን፣ ልጅ አልወጣ ያለን፣ ትምህርት እምቢ ያለን፣ ሁሉ ነገር ኑሮ በአጠቃላይ የተመሰቃቀለብን ምናልባት ገጠር ላይ ጥለናቸው የመጣናቸው እናትና አባታችን ቀልብ አድርገውብን ሊሆን ይችላል። ገብተን እናትና አባታችንን መካደም ይኖርብናል። ግንባራቸውን ስመን እግራቸውን እያጠብን ወኽፊድ ለሁማ ጀናሐ ዙሊ ሚነ ረሕማ የመተናነሻ ክንፍን ዝቅ አድርግላቸው ብሏልና ዝቅ ብለን እናትና አባታችንን ልናካድማቸው ይገባል። ልናስደስታቸው ይገባል። ሙፋጃ ልናደርጋቸው ይገባል። ሰርፕራይዝ እናደርጋቸው። እስቲ ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነገር ብቻ ይዘን እየሄድን የሚጠብቁትን ነገር ብቻ ማድረግ ሳይሆን ከሚጠብቁት በላይ አድርገን እናትና አባታችንን እናስደስታቸው። ከሄድን በኋላ ከዛ ጨለማ ከቻልን እናውጣቸው። እስቲ እዛ ጨለማ ላይ እኛን ወልደውን ዛሬ እኛ ብርሃን ላይ ያለነው፣ እነሱ እስቲ ጨለማ ላይ ያሉት። ዛሬ እነሱ እስካሁን ጫማ የሚለብሱት የላቸውም፣ የሚቀይሩት ልብስ የላቸውም። እኛ በማችን እናማርጣለን። እስቲ እናትና አባቶቻችን እናምጣቸውና የከተማ ሰው እናድርጋቸው። ይብቃቸው። እስካሁን ለፍተዋሉ፣ ጀርባቸው ጎብጧል፣ ደክመዋሉ፣ አይናቸው ማየት አቅቶታል። ስለዚህ ቀልብ አድርገውብን ሊሆን ይችላልና አደራችሁ እንላለሁ። ሌላኛው መልእክቴ ገጠር መሬት ጠባቂ ያደረጋችኋት ሚስት ትኖራለች። በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ዘይራችሁ ብትመጡ ቀልብ ልታደርግባችሁ ትችላለች። ካልፈቀደች የእሷ ሀቅ ካልሆነ በስተቀር አማመላ ትጠየቃላችሁ። ልጆች ወልዳችሁ እናትና አባት ገጠር እንዲያድጉ አድርጋችሁ ልጆችን የአባትነት ፍቅር የነሳችሁ የእናትነት ፍቅር የነሳችኋቸው ልጆችን ተንከባክባችሁ ማምጣት ከቻላችሁ አምጥታችሁ እዚሁ ከእናንተ ጋር ማኖር ይጠበቅባችኋልና አደራችሁን እዛው ሆናችሁ በደንብ ካድማችኋቸው እንድትመጡ አደራ እላለሁኝ። ወዕለሙ አዩሃ ልአሕባ ኢነ ላህ አመረኩም ቢአምሪን ዐዚም أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء وأدم علينا النعم وادفع عنا النكم اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن